ইউকেতে পড়াশোনা করছেন, ইউকেতে ইউ আর ডুইং এক্সিলেন্ট ইন টেক ফ্রন্ট, সবচেয়ে পিকে যেখানে থাকা যায় অ্যাজ আ প্রফেশনাল, ইউ আর ডুইং ফ্যান্টাস্টিক। আপনি সৌদি আরবে কেন আসছেন? আমি আপনাকে অ্যাডভাইস করবো, and also the audience who are listening, please log into vision2030.com. This is a masterpiece of change. So we provide healthcare for 1.8 million people. 4 years before the transformation happened, আমরা প্রতি মাসে দেখতাম 50,000 people. Now after the digital transformation, আমরা দেখছি 150,000. 3 times more, with the same number of doctors, the same number of nurses, the same number of administrative staff. It's all happened through transformation. Now let's magnify it to a national level. Not apne healthcare sector, but also in, say, tourism sector. Also, you can say hospitality sector, education sector, and other sectors. So the massive transformation that happening. অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, হার্ভার্ড, বিশাল সংখ্যক এমবিএ, ফিউ রিসার্চ বলতেছে তারা আসলে সৌদি আরবে যাচ্ছে, রিয়াদে যাচ্ছে, জেদ্দায় যাচ্ছে। সৌদি আরব ইজ নট নোন ফর টেক, সৌদি আরব ইজ নোন ফর হজ এন্ড উমরা এন্ড মরুভূমি, উট। To the outer world. To the outer world. He said, what I felt, the vibes, the vibrancy and the activity, economic activities in the west coast of America in 1970s and 80s, I feel it now in Riyadh. আপনাকে চেঞ্জ হতে হবে। আপনি কন্টিনিউয়াসলি সেম ওয়ে যে আপনি কাজ করছেন বছর পর বছর, ডেকেডের পর ডেকেড কন্টিনিউ করবেন না। ইভেন স্কাইপ। Yes, where is Skype now? কোথায়? এখন টেকনোলজির অ্যাডভান্সমেন্টে এটা আমাদেরকে ফ্রিডম দিচ্ছে, ওয়ার্ল্ডের যে কোনো কর্নার থেকেই কন্ট্রিবিউশন করতে পারছি। মোস্ট অফ মাই প্রাইম টাইম অফ মাই লাইফ আই ডেডিকেটেড কার জন্য ভাইয়া? আদার কান্ট্রির জন্য, হুইচ ইজ ফাইন, বাট দ্যাটস ওকে। বাট যে কান্ট্রিতে আমি জন্মগ্রহণ করলাম, যে কান্ট্রিতে আমার এডুকেশনের ফাউন্ডেশন হলো, ওই কান্ট্রিকে আমি কি দিলাম? এখানে একটা গ্রুপকে আপনাকে আসতেই হবে এবং কন্ট্রিবিউট করতেই হবে। অর্থবহ জীবনের জন্য ফিটনেস, ফাইন্যান্স, ফ্যামিলি সব ভালো কন্টেন্ট পডকাস্ট আকারে পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন পার্সপেক্টিভ পডকাস্টে। আসসালামু আলাইকুম আফনান ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ভাইয়া, আপনার কাছ থেকে আমি যেটা আমার কিউরিয়াসিটি, সেটা হচ্ছে আপনি ইউকেতে পড়াশোনা করছেন, ইউকেতে ইউ আর ডুইং এক্সিলেন্ট ইন টেক ফ্রন্ট, একদম টেক এন্ডেভারে সবচেয়ে পিকে যেখানে থাকা যায় অ্যাজ আ প্রফেশনাল, ইউ আর ডুইং ফ্যান্টাস্টিক। আপনি সৌদি আরবে কেন আসছেন আজকে থেকে কয়েক বছর আগে? নর্মালি তো সৌদি আরবে মানুষজন হজ উমরা করতে যায়, তারপরে চলে যায়, একটা আবেগ কাজ করে, বাট কেউ তো ক্যারিয়ার করতে সৌদি আরবে কোনো টেক প্রফেশনাল আসতো না, বাট আমরা জানতাম না নর্মালি। কেন আপনি আসছিলেন? অ্যাকচুয়ালি ভাই আমার প্ল্যানও ছিল না সৌদিতে যাওয়ার। সো আমি ইউকেতে ছিলাম, সো আই ডান মাই ডিগ্রি দেয়ার। Alhamdulillah, I got the first class. And alhamdulillah, I became the second in the first class. And I was as an overseas student, Bangladesh থেকে যাওয়া, international student. So alhamdulillah, from there, I worked for UCL, which is one of the top university in the world. আমি তাদের ডেটা সেন্টারে কাজ করেছি। তারপর আমি NHS-এ কাজ করেছি অ্যাজ এ ডেটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। দেন কাজ করেছি ভাইয়া ইউনিভার্সিটি অফ ব্রাইটন, and I designed their data center, virtualized it completely. 2014, there is a company who called me. I didn't apply. They called me, bhaiya. Tara hocche Saudi Aramco. They are the oil company, which I was not aware of. They called me in 2014 saying, Mr. Afnan, I have an interview for you in London. At that time, I'm still in Brighton. So, ami bollam interview, actually, I didn't apply. So, what is this all about? So, I was a little bit suspicious. So, taderke ami bollam je, amar to ashole shomoy khubই কম. And tomorrow is the day before weekend. So that's Friday. তো উনি বললো যে please, there is a team, particularly they want to see you. And I get even more confused. Why? So I talked with them. So at some stage, the lady, she handed over the phone to another brother. And he said, Assalamu alaikum. I said, okay. Wa alaikum assalam. How can I help? He says, brother, we just wanted to see you. Please come to London, meet the team, talk with them. If you like it, you accept it. If you don't, there is nothing, you will be losing. Yeah, bhai. That journey from Brighton to London was my life changer. So I went there. I met the Saudi Aramco team. Lovely brothers. Fantastic. Very highly educated from west coast of America. They have their degrees done, and they met me, and tara amaderke bollen je we have a huge project on board with Saudi Aramco, joint venture with the Saudi government, and we will be building a technical institute.
and we wanted you to lead the IT infrastructure, the data center, and all that. I said, okay, all right, so what is all about? The Onara bole এটা Eastern province of Saudi Arabia, and you are very much welcome to join us on board in the team. So তারপর থেকে ভাই just like a history. It moved very fast, so I was mobilized extremely fast with them. Alhamdulillah, Saudi Aramco, as you know, is $2 trillion worth of business. So One of the largest corporations in the whole world. in the whole world, combining Google, Intel, and even Microsoft. So they have, alhamdulillah, blessed with a lot of, the financial capability. However, they don't have time. So they do things extremely fast. So I went to Saudi Arabia and I worked with them for 2 years and built quite a few data centers with them, quite a few institutes with them. National Industrial Training Institute, the 2 version I have installed, we built it together with them. National IT Academy, we done it together with them. National Drilling Academy, these are the training institute, we built it with them, alhamdulillah. And after 2 years, those institute, they offered me, say, okay, that's enough. Now, can you not, I mean, you've done the building process, but there is also the team needed to manage it. So come and join us in management. So that was my story of coming to Saudi Arabia. Well, more fascinatingly, in the last 4 years, I was with, the Vision 2030 realization team. As you know, Saudi Arabia is transforming. They're transforming their economy from oil-based dependency to diversifying their economic, the revenue generation process. So I'm in the healthcare transformation sector. I lead a digital transformation team there. I have around 95 Saudi citizens, and they are all IT graduates. They are working with me, and I lead the digital transformation there. And last 4 years, we're doing amazing work. Yes. আমি গত 2 বছরের পৃথিবীর যত শ্রেষ্ঠ ইউনিভার্সিটিগুলো, আইভি লিগ ইউনিভার্সিটিগুলো, অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, হার্ভার্ড, তাদের বিশাল সংখ্যক এমবিএ, তাদের এমবিএর এক একটার দাম 1 কোটি, 2 কোটি, 2.5 কোটি টাকা। যারা স্কলারশিপ পায় না, তারা ওই পরিমাণ টাকা দিয়ে তাও চান্স পায় না। যারা এমবিএ করে, তারা ইউজুয়ালি পৃথিবীর সবচেয়ে হাইয়েস্ট পেইড হিউম্যান রিসোর্স। তাদের একটা বিশাল সংখ্যক, ফিউ রিসার্চ বলতেছে, তারা আসলে সৌদি আরবে যাচ্ছে, রিয়াদে যাচ্ছে, জেদ্দায় যাচ্ছে। কেন যাচ্ছে? তাদেরকে এত পয়সা দিয়ে কনসাল্টিং কেন করতেছে? সৌদি আরব আসলে কি টেক বিল করছে? কারণ বিকজ সৌদি আরব ইজ নট নোন ফর টেক, সৌদি আরব ইজ নোন ফর হজ এন্ড উমরা এন্ড মরুভূমি, উট। To the outer world. To the outer world. But what is actually happening? আপনি তো ভিতরে আছেন, you are one of the catalysts. সো আমি জেনুইনলি জানতে চাই আসলে ওরা কিভাবে এই পরিমাণে টেক, এত ট্যালেন্টেড হিউম্যান রিসোর্স, যাদের বড় অংশ নন মুসলিম, তাদেরকে অ্যাট্রাক্ট করতেছে কিভাবে? Okay. I will quote, I go to Riyadh quite often, almost every week, to a lot of seminars, symposiums, conferences. ওখানে যাই। একটা German angel investors, he said, mashallah, he is quite elderly. He said, what I felt, the vibes, the vibrancy and the activity, economic activities in the west coast of America in 1970s and 80s, I feel it now in Riyadh. Yes. And this country is going through a massive transformation, massive transformation. Yeah, you talk about fintech, there is a transformation. You talk about healthcare, there is a transformation. You talk about education, there is a transformation. You talk about tourism, there is a huge transformation. আমরা শুনেছি যে women driving and all that sort of thing is just on the tip of the iceberg, but underneath, the transformation that happening is massive. আমি আপনাকে অ্যাডভাইস করবো, and also the audience who are listening, please log into vision2030.com. This is a masterpiece of change in a national level, in every sector possible. Fantastically done, that piece of work. And also now we are working on realizing that Vision 2030. It's already started. There are a lot of changes we are witnessing almost every day. The country is changing and transforming in a massive scale. And there is a lot of things we can learn from them as well in the rest of the part of the world. But back to your question, brother. So why they are pulling the talents and intellect from different corners of the globe to this? Because if you look at the global context, where are the transformation happening? Mostly it's in the Middle East, mostly in these Gulf countries. Europe,
And again, go back to this German angel investors. He says the layers of legislation, the layers of regulations is holding the innovation back. It is quite difficult. The economic turbulence and the scarcity of the energy resources, the peoples and their experience, the elderly populations. You see, you have more elderly populations in Europe and the other parts. Where in Saudi Arabia, you have almost half of the population is below 35, very young populations. And you have a very visionary leader who wants to transform it dramatically. So when you combine those two, there are a lot of sparks happens for sure. And that attracts a lot of individuals. They see, yes, I will be very comfortable working in California, London, or Edinburgh, but my impact of my work is quite, limited. Scope is very limited. While if I come to Saudi Arabia, I can make a bigger impact. So, Yahia bhai, আমি আপনাকে একটা example দিই. Okay, so in healthcare transformation, which I am doing for last 4 years. So, এখানে কি ধরনের চেঞ্জ হচ্ছে? এটার একটা এক্সাম্পল দেই। So, যে ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন টিমটা আমি লিড করছি, so we provide healthcare for 1.8 million people. Okay, it's Al Hassa Health Cluster. So, we have a network of hospital bhaiya and primary healthcare center. Primary healthcare center like a GP clinic. যেন মানুষের নর্মাল যে হেলথ কোনো প্রবলেম হলে তারা ওখানটা যায়। আর হসপিটাল হচ্ছে সেকেন্ডারি টার্সিয়ারি কেয়ার অফ সার্ভিস। সো আমরা এটা প্রোভাইড করছি 1.8 estimated people. Okay. 4 years before the transformation happened, আমরা প্রতি মাসে দেখতাম in the primary healthcare center only 50,000 people. So we had an appointment mechanism, 50,000 peopleকে আমাদের ডাক্তার দেখতেন। Alhamdulillah. Now, after the digital transformation, আমরা দেখছি 150,000, 3 times more patients. We are seeing it, in our clinics. The question is, how is that happening? With the same number of doctors, the same number of nurses, the same number of administrative staff. It's all happened through transformation. So, আমরা যে বলি transformation can bring in a lot of energy, lot of opportunities, lot of efficiency gain. This is one of the examples of it. With the same amount of organizational resources, you are seeing 3 times more of the patients. Now, আপনি এখন জিজ্ঞাসা করতে পারেন, তাহলে কি মানুষ আরো বেশি সিক হয়ে যাচ্ছে, তারা আরো ডাক্তারের কাছে বেশি যাচ্ছে? আমরা বলবো না। আমরা দেখি দুইভাবে। একটা হচ্ছে 4 years before আমাদের কোয়ালিটি আর আজকের কোয়ালিটি সেম না। আজকে আমাদের এলাকায় আপনি যখনই আমাদের অ্যাপ আছে সাহাতি অ্যাপ, আপনি ওপেন করবেন, ইউ ক্যান গেট অ্যান অ্যাপয়েন্টমেন্ট টুডে। সো অ্যাক্সেসিবিলিটি ইজ দেয়ার, যেটা আগে ছিল না। অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হলে আপনার 1 সপ্তাহ লাগবে, 1.5 সপ্তাহ লাগবে। এখন যে অসুস্থ সে তো আর ওয়েট করবে না। আপনার দাঁতে ব্যথা হলে ইউ নিড টু সি দ্য ডেন্টিস্ট টুডে, নট টুমোরো। এটা হচ্ছে অ্যাক্সেসিবিলিটি যেটা আমরা তৈরি করেছি। আরেকটা হচ্ছে কোয়ালিটি অফ কেয়ার। যখন আপনার পাবলিক সেক্টরে, গভর্নমেন্ট হসপিটাল, আপনার যখন ট্রাস্ট থাকবে না, তখন আপনি কোথায় যাবেন? প্রাইভেট সেক্টর, তাই না? কিন্তু যখন আপনি দেখবেন আপনার পাবলিক সেক্টর, দেয়ার কোয়ালিটি ইজ গোন আপ, কম্পিটিং, ওকে, অলমোস্ট লাইক ফর দ্য প্রাইভেট সেক্টর, তখন আপনি কোথায় যাবেন? ইউ উইল প্রেফার পাবলিক সেক্টর। So we are pulling more and more, the patients, and we are serving them better through transformation. Now, এটা just একটা অ্যাঙ্গেল অফ সাউদি আরেবিয়ার হেলথকেয়ার সেক্টরের একটা ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনের আপনাকে উদাহরণ দিলাম। Now, let's magnify it to a national level. And also magnify it, not আপনি healthcare sector, but also in, say, tourism sector. Also, you can say hospitality sector. Also, you can say your education sector and other sectors. So the massive transformation that's happening. But these are the building blocks of those transformation. Amazing. আমরা যদি একটু বলি যে সৌদি আরবে গত 10 বছর আগে যখন সিঙ্গাপুর বা দুবাইতে যে পরিমাণ ইনভেস্টমেন্ট আসতো, কেউ কখনো কল্পনা করতো না যে সৌদি আরব বা রিয়াদে কোনোদিন এই পরিমাণ ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট এফডিআই আসবে। জি। গত 2 বছরে পার্টিকুলারলি
আনবিলিভেবল অ্যামাউন্ট অফ এফডিআই কিন্তু সৌদি আরবে আসছে, পার্টিকুলারলি রিয়াদে আসছে। অন টপ অফ দ্যাট আমাদের অনেকগুলো স্টার্ট আপ কোম্পানি সারা জীবন ক্যালিফোর্নিয়া, সিলিকন ভ্যালি, সিঙ্গাপুর Yeah, এসব চিন্তা করতো। absolutely. They are the dominating রিসেন্টলি in the world. মার্কোপোলো বলি অথবা শপাপ বলি, দে গট লার্জ ইনভেস্টমেন্টস অর কি বলবো বিজনেস অপরচুনিটিস ইন দ্য মিডল ইস্ট। সো একটা দেশ যেটা তেল দিয়ে চলে, মরুভূমির দেশ, হজ উমরার দেশ, এটা হঠাৎ করে এত এফডিআই কই থেকে আসবে, কেন আসতেছে? Because of their need. Actually, oil has a reserve, and this is not forever. So, আপনার যখনই একজন visionary leader থাকবে, he will say, okay, I have to do something before it run out. Okay, and that sort of wealth creation, if I don't diversify, একদিন এটা শেষ হয়ে যাবে। বাট এই যে একটা আর্জনেস, একটা হাঙ্গার টু ডাইভার্সিফাই দ্য ইকোনমি, এই ধরনের ভাইব, ওই যে জার্মান অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টরের কথা বললাম, উনি কিন্তু বলেছেন 1970s, 80s-এ ওয়েস্ট কোস্ট অফ আমেরিকা হ্যাড দ্যাট সর্ট অফ হাঙ্গার অফ চেঞ্জ, ব্রিঙ্গিং ইন ইনোভেশন, ডু সামথিং কমপ্লিটলি নিউ, which we can see now in Riyadh. That's sort of, they have this hunger now. আরেকটা ফ্যাক্টর হচ্ছে ভাইয়া যে the technology is moving at a lightning speed, especially digital technologies. And every wave of this new services and technologies that's coming is bringing in new opportunities. Now AI and robotics is a completely different game changer to a lot of other technologies before. And এখানটাতে ভাইয়া they're investing a lot and they see this is an opportunity we cannot afford to lose. So let's grab it as much as we can. It's a completely different mindset and they're investing heavily on this. Heavily on this. সৌদি আরবের পার্টিকুলার রিয়াদ কেন্দ্রিক যে টেক যা কিছু আমরা দেখতেছি, অ্যাপার্ট ফ্রম এন্টারটেনমেন্ট, ট্যুরিজম, ওয়ার্ল্ড কাপ করবে ইত্যাদি, আমরা তাদেরকে অনেক ইনোভেটিভ প্রজেক্ট করতে দেখতেছি। ছোটবেলায় আমার অনেকটা সময় মক্কায় থাকা হয়েছে, অ্যান্ড অনেস্টলি ব্যাক ইন দোজ ডেজ, মানে আমি বলছি 1990s-এর আগে পরে, সৌদি আরব ওয়াজ মেজরিটি অফ আমজনতা ওয়াজ আ ভেরি লেড ব্যাক পিপল। কেউ তাদের কাছ থেকে ইনোভেশন আশা করতো না, মানে আর যাই হোক, মানে সৌদিরা খাইতো, ঘুমাইতো, তাদের সব কিছু ফ্রি ছিল, নো ওয়ান এক্সপেক্টেড দেম টু বি ইনোভেটিভ। এখন somehow Saudi Arabia is attracting so many innovators. Forget about being innovative. Definitely they are innovative, but they are also attracting a lot of innovators. NVIDIA আসতেছে, বিভিন্ন বড় বড় লোকজন আসতেছে, ইলন মাস্ক আসতেছে খুব ফ্রিকুয়েন্টলি। এটা কেমনে করতেছে ওরা? ভাইয়া এটা কিন্তু একটা কনটেক্সট তৈরি হয়েছে for a long time. You see, Saudi Arabia has sent a huge number of their citizens to study outside. মানে গভর্নমেন্ট থেকে ফান্ড দিয়ে তারা বাহিরে পড়েছে, যেটা বাংলাদেশ থেকেও কিন্তু আমরা গিয়েছি, বা ডিফারেন্ট বাংলাদেশ এবং সৌদি আরবের মধ্যে যেটা হচ্ছে, এই যে স্টুডেন্ট পপুলেশন যারা বাইরে যাচ্ছে তাদের মধ্যে তাদের 98% স্টুডেন্টরা ব্যাক করেছে সৌদিতে, যেখানে বাংলাদেশে অ্যাকচুয়ালি আই ডোন্ট হ্যাভ স্ট্যাটিস্টিক্স বাট আই হ্যাভ এ ফিলিং 95 ও 98% ব্যাক করে নাই। যারা করেছেন খুবই কম। না, এই যে পপুলেশনটা যে ব্যাক করেছেন, তারা কিন্তু শুধু যে ব্যাক করেছেন তা না, দে কেম উইথ নলেজ, দে কেম এক্সপিরিয়েন্স, আবার এক্সপোজারও নিয়ে আসছেন কান্ট্রিতে। আনার পর যেটা হলো যে ফর্চুনেটলি আলহামদুলিল্লাহ দে হ্যাভ দ্য ওয়েলথ। সো তারা ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশনে গিয়েছেন এবং খুবই দ্রুত প্রমোশন হয়েছে, তারা ডিসিশন মেকিং পজিশনগুলোতে ঢুকেছেন। এবং যখনই আপনার একজন এডুকেটেড, এক্সপোজ টু দ্য ওয়ার্ল্ড কমিউনিটি আপনার যখন কান্ট্রিতে ফিরে আসছেন এবং তারা ডিফারেন্ট কি পজিশনগুলোতে আছেন, হোয়াট দে উইল ডু, দে উইল পুশ ফর কোয়ালিটি, দে উইল পুশ ফর চেঞ্জ, দে উইল নট বি হ্যাপি। মানে একই জায়গায় থাকবো এটা কিন্তু তারা মেনে নিতে পারবে না, কারণ তারা একটা এক্সপোজার নিয়ে আসছে। এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে মিসিং ছিল, কিন্তু সৌদিদের ক্ষেত্রে না। নাও আমি গত 11 বছর যে সৌদি আরবেতে কাজ করেছি ভাইয়া, আই সে টু মাই ফ্রেন্ডস, টু মাই ফ্যামিলি, একসময় আমরা কাউন্টও করেছি ভাইয়া, আমি 15 জন এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টরের আন্ডারে কাজ করেছি, অ্যান্ড ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান অফ দেম আর সাউদিস, প্রত্যেকজনই। এবং প্রত্যেকজনেরই ভাইয়া তাদের ওয়েস্টার্ন ডিগ্রি, পিএইচডি আছে, কেউ পিএইচডি আছে, বেশিরভাগই মানে 100% দে হ্যাভ
Either they studied in America, North America, or Europe, or UK, or Australia. So তাদের সাথে কাজ করে আমি যেটা বুঝলাম ভাইয়া, they are very competent, highly skilled, and very experienced. And they not all of them, I would say, but 90% of them, they work very hard to build their country. There is a lot of nationalism in there. They are very kind of a closed society. They want to improve Saudi Arabia. They want to transform it. They want to make it better to the something else. Alhamdulillah. This is what my experience here. ভাইয়া খুবই রিসেন্টলি ইউ টুক অ্যান ইনিশিয়েটিভ অফ লিড, যেটার আমরা জুলাই মাসে আমরা একটা প্রথম কনফারেন্সও দেখলাম, চমৎকার একটা কনফারেন্স প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁতে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম। সো আপনি বাংলাদেশে নাই ফর সাম টাইম, ইটস বিন অলমোস্ট 20 years যে আপনি অ্যাক্টিভলি বাংলাদেশে আছেন, মোর দেন 20 years। সেইখান থেকে লিড জিনিসটা কি খায় না মাথায় দেয়, অ্যান্ড এই জিনিসটা নিয়ে আপনি একটা কনফারেন্স কেন করলেন? অ্যান্ড দে ওয়ার গুড রিপ্রেজেন্টেশন ফ্রম দ্য গভর্নমেন্ট, প্রাইভেট সেক্টর, ইনভেস্টার, নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশ, প্রবাসী বাংলাদেশে অনেকে আসছে। সো ইট ওয়াজ আ বিউটিফুল প্রোগ্রাম। তো এটা আপনার আইডিয়াটা কি, ফিলসফিটা কি এটার পিছনে? অবশ্যই ভাইয়া। নাও আমি আমার পার্সোনালকে দেখি ফার্স্ট। আমি 13 years ছিলাম ইউকেতে। দ্যাট ওয়াজ মাই এডুকেশন অ্যাট দ্য ইউনিভার্সিটি। দেন আমার প্রফেশনাল লাইফ ওখানেই স্টার্ট হয়েছে এবং ওখানেই ডেভেলপ করেছে। তারপর গত 11 বছর সৌদি আরবিয়া ট্রান্সফরমেশনে কাজ করছি, অ্যান্ড উই আর রিয়েলি হ্যাপি। আমি রিয়েলি গ্ল্যাড দ্যাট আমার এই অপরচুনিটি এসেছে। আল্লাহর কাছে অনেক শুক্রিয়া যে তাদের ট্রান্সফরমেশনে আই এম কন্ট্রিবিউটিং, ছোটো করে হলেও হোয়াট আই এম ডুইং, আলহামদুলিল্লাহ, আই এম হ্যাপি। বাট বাংলাদেশের জন্য কি করছি, দিস ইজ দ্য কোয়েশ্চেন। এটা একটা হিউজ কোয়েশ্চেন মার্ক থাকে ভাইয়া আমার পার্সোনাল মাই ফিলিং। আরেকটা জিনিস ভাইয়া, রিয়েলি ফ্র্যাঙ্কলি আমি ওপেন হার্টলি আপনার সাথে কিছু জিনিস শেয়ার করি। 11 বছর সৌদিতে আছি, এখানে কিন্তু আমি অনেক কিছু দেখি। আমাদের যারা ভাইয়েরা আছেন, যারা সৌদি আরবেতে কাজ করেন, প্রায় আই ডোন্ট নো এক্স্যাক্টলি মেবি 40 লাখ অফ দ্যাম তারা কাজ করছেন। যেখানে আপনি হজ করতে গেছেন, আপনি কিন্তু দেখেছেন রাস্তা পরিষ্কার করতে শুরু করে থেকে হোটেল ম্যানেজমেন্ট, ইভেন আপনার রেস্টুরেন্টের যে কুক, এগুলো কে করছে? আমাদের বাংলাদেশি ভাইয়েরা করছেন। এবং রিয়েলিটি হচ্ছে ভাইয়া, তাদের প্রত্যেকটা ড্রপ অফ সোয়েট, তার ঘামের প্রত্যেকটা বিন্দু তারা কি করেন, বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেন। এটা কিন্তু রিয়েলিটি, আপনিও জানেন, আমিও জানি। অ্যান্ড অ্যামেজিং স্যাক্রিফাইস তারা করছেন। এই যে ফরেন কারেন্সি অ্যান্ড রেমিটেন্স যে বাংলাদেশে আসছে, এটার ভ্যালু কতটুকু, এটা আমাকে এক্সপ্লেন করার দরকার নেই, এটা বাংলাদেশ জানে, আমরা সবাই জানি। তাদের যে অবদান, এটা আমরা কেউ অস্বীকার কখনো করতে পারবো না, উইচ ইজ ওয়েল অ্যান্ড গুড, তাই না ভাইয়া? বাট হু আর দে? আমরা তাদেরকে অনেক সময় লেবেল দেই, ওকে আনস্কিল্ড, লো স্কিল্ড, ওর লেবার, এইভাবেই তো আমরা বলি। হাউ অ্যাবাউট দ্য আদার স্পেকট্রাম অফ দ্য কমিউনিটি, যারা নিজেদেরকে ইন্টেলেকচুয়াল কমিউনিটি বলে দাবি করি, আমাদের ভূমিকা কতটুকু? অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ সামথিং I think a self-realization came to me. I do not know about everyone, but I know about myself, bhaiya. 13 years of UK, 11 years of Saudi Arabia, and most of my prime time of my life, I dedicated kar jonno bhaiya, other country jonno, which is fine, but that's okay. But je country te ami জন্মগ্রহণ করলাম, যে কান্ট্রিতে আমার এডুকেশনের ফাউন্ডেশন হলো, ওই কান্ট্রিকে আমি কি দিলাম? বেড়াতে আসি, কাচ্চি খাই, বিয়েতে যাই, আত্মীয় স্বজনের বাসায় দেখা সাক্ষাৎ হয়, বাবা মার সাথে কোয়ালিটি টাইম কাটাই, তারপর হাসি খুশি করে আবার চলে যাই। বাট অ্যাকচুয়ালি ভাইয়া ট্রান্সফরমেশন, চেঞ্জ, কিছু ভালো কিছু করা এই দেশে, রিয়েলি আমি কি কিছু কন্ট্রিবিউশন করছি কিনা, এই কোয়েশ্চেনটা যখন আসে ভাইয়া, তখন আসলে আনসার খুঁজে পেতে আমার খুব কষ্ট হয়। এটা আমার হচ্ছে পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স। অন্যরা হয়তো অনেক কিছু করছেন ফর শিওর, বাট স্টিল আই বিলিভ ভাইয়া যে এই যে ইন্টেলেকচুয়াল কমিউনিটি আমাদের আছে ডিফারেন্ট পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, আপনি বলেন ভাইয়া, ক্যালিফোর্নিয়া থেকে শুরু করে সিডনি, ওকে, নরওয়ে থেকে শুরু করে আপনি সাউথ আফ্রিকায়, কোথায় আমাদের ইন্টেলেকচুয়াল কমিউনিটি নাই? এভরিওয়্যার দেয়ার ইজ।
আপনার টপ 20 ইউনিভার্সিটি বলেন, আমাদের একাডেমিকরা আছেন। আপনি টপ 20 ইন্ডাস্ট্রি লিডার বলেন, আমাদের এনআরবি অথবা সেকেন্ড জেনারেশন অথবা থার্ড জেনারেশন বাংলাদেশি কেউ না কেউ আছে, কাজ করছে। এই যে হিউজ নলেজ পুল, এই যে জ্ঞানের একটা বিশাল ভান্ডার, এটা কি বাংলাদেশে নিয়ে আসা যায় না ফানাল করে? এটা হচ্ছে একটা কোশ্চেন। আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে, ভাইয়া এটা কি নিয়ে আসলে কি বাংলাদেশে বেনিফিট হবে কি হবে না? হিউজলি হবে, ফর শিওর, নো ডাউট। আমি ভাইয়া এখানকার স্টার্টআপদের সাথে কাজ করি, অন্টারপ্রেনারদের সাথে কাজ করি। তাদেরকে আপনি যদি 5 মিনিটের একটা গাইডেন্স দেন অথবা হাফ অ্যান আওয়ার একটা সেশন দেন, দ্যাট কুড বি এ লাইফ চেঞ্জার ফর দেম। তাদের জন্য এটা জীবন চেঞ্জ করে দিবে। আমি ইনোভেশন ম্যানেজমেন্ট নিয়ে মাস্টার্স কোর্স করেছি 2011-তে। আমি সাসেক্স ইনোভেশনের সাথে কাজ করেছি। আমি দেখেছি ভাইয়া, স্টার্টআপদের ফেলিয়ার রেট হচ্ছে 90-র উপরে, 10টা হলে 9টা ফেল করবে। কিন্তু যেসব স্টার্টআপ একটা ইনোভেশন ফ্রেমওয়ার্ক ওর সেন্টারের ফ্রেমওয়ার্কের আন্ডারে কাজ করে, তাদের ফেলিয়ার রেট অনেক কম, বিকজ তারা সিস্টেম্যাটিকলি গ্রো হচ্ছে। আর আমাদের যে এই যে এনআরবি, আমি যে নলেজ পুলের যাতে কথা বললাম, তাদের কি আছে? তাদের আছে ভাইয়া নলেজ, দে হ্যাভ এক্সপিরিয়েন্স, অলসো মার্কেট অ্যাক্সেস। একজন ভাই যিনি ইন্টেলে কাজ করছেন, আমাদের বাংলাদেশি ভাই, উনি যদি একটা সার্ভিস রিক্রুট করেন বাংলাদেশে একটা ডিজিটাল কোম্পানি থেকে, দ্যাট ইটসেলফ ইজ এনাফ। ওয়ান প্রজেক্ট, এই একটা প্রজেক্টই কিন্তু ওনাদেরকে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যাবেন এবং ভবিষ্যতে গ্রো করবেন। এরকম অনেক এক্সাম্পল করা সম্ভব। সো এই দৃষ্টিকোণ থেকে ভাইয়া, সো আমরা যেটা করার চেষ্টা করছি, লিড L3ADs, we're trying to connect 3 dots. This huge pool of NRB digital leaders এবং তাদের নলেজ, এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড মার্কেট অ্যাক্সেস, কাদের সাথে? ডিজিটাল স্টার্টআপ বাংলাদেশে যারা আছেন তাদের সাথে, এবং অলসো ইনভেস্টমেন্ট আর্ম দ্যাট উই আর ট্রাইং টু পুল। এই 3টা ডট আমরা কানেক্ট করার চেষ্টা করছি প্ল্যাটফর্মের মধ্যে। অ্যাগেন গোয়িং ব্যাক টু আমাদের যে এনআরবি যে ইন্টেলেকচুয়াল কমিউনিটি আছেন, তাদের কন্ট্রিবিউশন নিয়ে অনেকেই আমার সাথে বলেছেন, আমি বলেছি আমার ফ্রেন্ডদেরকে, তোমরা আসো না কেন বাংলাদেশে, কিছু একটা করি, চলো আমরা সবাই বলেছেন একটা কোনো প্ল্যাটফর্ম নাই, আমরা কোথায় যাব? ভাই আপনি জানেন, ট্রাস্ট ইজ এ বিগ প্রবলেম। যে আমি যে যাব, তারপরে আমাকে নিয়ে আমি আসলে কি পজিটিভলি কন্ট্রিবিউশন করতে পারবো কি পারবো না, এটার একটা বিগ ফ্যাক্টর আছে। প্ল্যাটফর্ম ইজ মিসিং। তো এইখানে আমরা একটা ট্রাস্টেড প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার চেষ্টা করছি ভাইয়া, যেখানে হচ্ছে এই যে ডিজিটাল লিডার যারা আছেন, তারা আসবেন, তারা মেন্টর করবেন, তারা তাদের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করবেন, তাদের কনসালটেন্সির সময় দেবেন, এবং অলসো ইফ পসিবল হয় তাদেরকে মার্কেট অ্যাক্সেস দেবেন, যাতে আমাদের বাংলাদেশি ডিজিটাল স্টার্টআপস বলেন আর এন্টারপ্রাইজই বলেন ভাইয়া, তারা যেন গ্লোবাল অ্যাক্সেস পায়, তারা যেন বড় হতে পারে, ইনশাআল্লাহ। দ্যাটস হোয়াট উই আর ট্রাইং টু ডু, ইনশাআল্লাহ। গ্রেট, ইনশাল্লাহ। সো ধরেন লিড এই জিনিসটা কীভাবে করে, ধরেন একটা কনফারেন্স করলো বা সামিট করলো, বাট দেন ডেফিনেটলি আপনি যেটা বলছেন যে দেশ চলে একরকম রেমিটেন্সের টাকায়, এর কথাটা ফেয়ারলি বলাই যায়। সো দেশ চলে রেমিটেন্সের টাকায় মানে কি? দেশ যে ট্যাক্সের টাকা খরচ করে, সেই টাকা একটা বড় জায়গা হচ্ছে গিয়ে রাস্তাঘাট, স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, বৃত্তি। সো আজকে আমি যদি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দেওয়ার জন্য বুয়েট বা ঢাকা ইউনিভার্সিটির কথা যদি বলি, তাদের এই বেশিরভাগ ছেলে মেয়ের স্কুলে, কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে অলমোস্ট পুরাটা পয়সা তারা ফ্রি পড়ছে, অলমোস্ট। অ্যান্ড দে ক্যানট ওয়েট টু গো আউট টু আমেরিকা, দে ক্যানট ওয়েট টু গো আউট টু দ্য ওয়েস্ট। অ্যান্ড দেন তারপরে তাদের স্বপ্ন হচ্ছে তারা আর আসবে না। সো দেশ যা ইনভেস্ট করলো তার হিউম্যান রিসোর্সের উপরে, পুরোটাই নষ্ট। অ্যান্ড দেন অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের শিক্ষিত প্রবাসী বাংলাদেশিরা, ইনক্লুডিং আমাদের দেশেও যারা বাংলাদেশি আরবান, আমরা যারা আছি, ওয়েল অফ আরবান কী বলবো পপুলেশন, আমরা খালি কমপ্লেন করি। বাট দিনের শেষে আমরা যদি চিন্তা করি যে জেনুইনলি আমি দেশের জন্য কি করছি, আমি দেশে কি সোশ্যাল ইনস্টিটিউট অথবা ইকোসিস্টেম তৈরি করছি যেখান থেকে ভালো লিডার আসবে, সেই জায়গাটাতে আমরা করি নাই। হ্যাঁ, ইটস জাস্ট আমরা যারা দেশের বাইরে আসি তারা কমপ্লেন করছি, যারা দেশে আসি ইদার তারা শুধুমাত্র আমাদের নিজেদেরকে নিয়ে আসি, অথবা আমরা চিন্তা করছি যে কিভাবে মানে দুর্নীতির একটা পার্ট হওয়া যায়। হ্যাঁ, সেটা প্রাইভেট সেক্টরের অথবা গভর্নমেন্ট সেক্টরের সবার ক্ষেত্রে এটা সত্যি, আনফর্চুনেটলি। তো সেই জায়গাটা থেকে আপনারা লিডে যেটা করার চেষ্টা করতেছেন, তো ব্রিং আউট দ্য
কি বলবো ট্যালেন্টেড বাংলাদেশিস অ্যান্ড গিভিং দেম আ প্ল্যাটফর্ম সো দ্যাট দে ক্যান অ্যাড ভ্যালু কন্ট্রিবিউট, যেটা তাদের অনেকেই কন্ট্রিবিউট করতে চায় এখন। এবং এটা নিয়ে আমি নিজেও অনেক অ্যাডভোকেসি করি, আমার পডকাস্টে আমি আগে বলার চেষ্টা করছি, অ্যান্ড আমি জেনারেলি মনে করি যেটা যদি করা যায়, দিস ইজ হাউ ইন্ডিয়া ইজ গ্রোয়িং আপ, দিস ইজ হাউ চায়না ইজ গ্রোয়িং আপ, দিস ইজ হাউ সৌদি আরব ইজ গ্রোয়িং আপ। সো এটা মডেলটা খুবই ক্লিয়ার যে তুমি তোমার ট্যালেন্টেড ছেলে মেয়েকে বেস্ট ইনস্টিটিউটে পড়ায় ফেরত আনবা, তারা এখানে কন্ট্রিবিউট করবে, দিস ইজ দ্য মডেল। সো বাট দ্য চ্যালেঞ্জ ইজ যে প্রবাসী বাংলাদেশের প্রথমে যেটা বলে সেটা হচ্ছে আমাদের কন্ট্রিবিউট করার জায়গা নাই। 2 নম্বর যেটা কথা সেটা হচ্ছে কি যে হ্যাঁ একটা প্ল্যাটফর্মে তারা মাঝে মাঝে একটু কথা বললো, বাট বাট দেন তারা তো অ্যাক্টিভলি এখানে এসে কাজ করতেছে না, বা ইভেন অ্যাক্টিভলি তারা সময় দিতেছে না, এবং তারা যে আবার অ্যাক্টিভলি সময় দিবে সেটাকে ইনসেন্টিভাইজ করার মতো কোনো ইকোসিস্টেম বাংলাদেশের নাই। তো সেই জায়গাটায় কি করা যেতে পারে? হ্যাঁ, অনেক কিছু করা যেতে পারে ভাইয়া। একটা কাজ হচ্ছে কি ইনসেন্টিফাইজডের ব্যাপারটা, এইটা প্রবাসী বাংলাদেশি যারা আছেন, যারা আসতে চাচ্ছেন, এটা ওনাদেরকে ইনোভেট করতে হবে। নো কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আপনাকে এমন করে সব কিছু রেডি করে তৈরি করে রাখবে যে ওকে আই উইল জাস্ট কপি পেস্ট ইউর ক্যালিফোর্নিয়ান হোম ইন ঢাকা ওর আউটস্কাউট অফ ঢাকা অ্যান্ড ইউ কাম অ্যান্ড সিট হিয়ার অ্যান্ড ডু সামথিং। এটা কেউ করবে না, এটা কেউই করবে না। উই আর দ্য ওয়ান হ্যাজ টু কাম ইন অ্যান্ড চেঞ্জ। এখানে একটা গ্রুপকে আপনাকে আসতেই হবে এবং কন্ট্রিবিউট করতেই হবে। না, এখন সুবিধাটা হচ্ছে ভাইয়া যে দ্য ভার্চুয়ালি উই আর ভেরি কানেক্টেড, যে এখন টেকনোলজির অ্যাডভান্সমেন্টে যেটা হচ্ছে এটা আমাদেরকে ফ্রিডম দিচ্ছে হচ্ছে আমরা ওয়ার্ল্ডের যে কোনো কর্নার থেকেই কন্ট্রিবিউশন করতে পারছি। এটা হচ্ছে একটা নলেজ নাও ওপেনলি ফ্লো করা সম্ভব, ওকে, এক্সপিরিয়েন্স ওপেনলি শেয়ার করা সম্ভব, মার্কেট অ্যাক্সেসটাও তৈরি করা সম্ভব, ওকে, প্রবলেম সলভিং বলেন যেটা হচ্ছে আপনার স্টার্ট আপদের মেইন ইন দ্য ডিএনএ, তারা প্রবলেম সলভ করতে চায়, এইটাও গাইড করা সম্ভব ওপেনলি। ইয়েস, ফিজিক্যাল ইন্টারাকশনটা রিপ্লেসমেন্ট না কমপ্লিটলি, বাট এটা কমপ্লিমেন্টারি টু দ্য ওপেন। সো আই সি আমাদের এখন যে সময়টা যাচ্ছে উইথ দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অফ দ্য টেকনোলজি বলেন, জিওপলিটিক্যাল চেঞ্জ বলেন, ইটস এ প্রাইম টাইম যে এনআরবি, আমরা ডিজিটাল লিডার নিয়ে মোস্টলি কথা বলি, স্কোপটাকে মেক ইট টাইডি, তো ওনারা এখনই বাংলাদেশে আসবেন এবং অলরেডি অনেকে দে আর থিঙ্কিং অ্যাবাউট ইট, দে শুড থিঙ্ক হাউ ক্যান উই অ্যাক্টিভলি কন্ট্রিবিউট। এখানে ফিউ থিংস আছে ভাইয়া। এখানে হচ্ছে যে লিড, নামটা লিড কেন, এটা একটা, আপনি লিডারের কথা কিন্তু বলেছেন, আপনি বলেছেন যে আমরা কমপ্লেন করি যে লিডার নাই। এই কমপ্লেন যদি 100 বছর করি ওই কমপ্লেনই থেকে যাবে। লিডার তো ভাই আমাদেরকেই বানাতে হবে, আইদার আমাকে নিজেকে ট্রান্সফর্ম করতে হবে, অথবা আমাদের নেক্সট জেনারেশনকে প্রিপেয়ার করতে হবে যারা যেন ওনারা লিডার হতে পারেন। শুধু কমপ্লেনে দের ইজ নো সলিউশন, দ্যাটস ওয়ান থিং। আরেকটা হচ্ছে ভাই ডিজিটাল টেকনোলজি, দ্য ওয়ে ইট ইজ মুভিং, ওকে, ইন এভরি ফেজ দের ইজ অ্যান অপরচুনিটি। এখন এআই ইজ এ নিউ অপরচুনিটি। এই অপরচুনিটিটা কিন্তু সৌদি আরবে গ্র্যাব করার চেষ্টা করছে, মিডল ইস্ট গ্র্যাব করার চেষ্টা করছে, এবং আমি স্ট্রংলি বিলিভ করি ভাইয়া নেক্সট জেনারেশন অফ চ্যাট জিপিটি ও ডিপ ফেক বাংলাদেশ থেকে করা সম্ভব, বিকজ আমাদের ওই ট্যালেন্ট পুলটা আছে, আমাদের হিউজ পপুলেশন আছে যারা 35 এইজের আন্ডারে, ইয়ং জেনারেশন, উই ক্যান র্যাপিডলি তাদের স্কিল অ্যান্ড নলেজ ডেভেলপ করা সম্ভব, ওকে, তাদেরকে গাইড করা সম্ভব, অ্যান্ড দে আর ভেরি এনথিউজিয়াস্টিক অ্যান্ড মোটিভেটেড। আমি এসে যেটা দেখলাম যে ঢাকায়, এবং যতই তাদের সাথে ইন্টারাকশন করি, তাদের মাইন্ডসেট ইজ ভেরি ডিফারেন্ট, নট লাইক দ্য প্রিভিয়াস দ্য জেনারেশন, লাইক মাই জেনারেশন, এক্স জেনারেশন, সো ওনাদের সাথে কাজ করা ইজ এ প্রিভিলেজ। এবং এই প্ল্যাটফর্মটা আলহামদুলিল্লাহ উই আর ট্রাইং টু ব্রিং দিস ইয়ং জেনারেশন অফ অন্টারপ্রেনার্স, আর যারা এনআরবি ডিজিটাল, যাদের এক্সপিরিয়েন্স এবং নলেজ আছে, একসাথে কানেক্ট করা ইনশাল্লাহ ভাই। তো এখানে আমরা ব্যালেন্সটা কিভাবে করব? আমি ব্যালেন্স বলতে আমি কি বুঝাতে চাচ্ছি যে আমরা যখন বলতে চাচ্ছি যে আমরা বাংলাদেশে একটা টেক ইনোভেটিভ ইকোসিস্টেম আমরা করব, সো এটার বিল্ডিং ব্লকটা আপনার মাথায়
কিভাবে আসে? সো আমি যেটা আরও স্পেসিফিক্যালি বলি যে হোয়াট ইজ ইউর 3-year প্ল্যান অর 5-year প্ল্যান? আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর 30-year প্ল্যান, আই আন্ডারস্ট্যান্ড আপনার এই বছরের প্ল্যান, বাট হোয়াট ইজ ইউর লেটস সে 3 to 5-year প্ল্যান, যেটা মোটামুটি এটাকে আমাদের সামনে নিয়ে যাবে? হ্যাঁ, আই হ্যাভ ভিশন ভাইয়া, বাট নো প্ল্যান। আই ডোন্ট হ্যাভ লং টার্ম প্ল্যান, বাট আই হ্যাভ লং টার্ম ভিশন। তো এটা কেন ভাইয়া? আমি তো ট্রান্সফরমেশন নিয়ে কাজ করছি সৌদি আরবে 11 বছর ধরে। একটা জিনিস আমি শিখেছি ভাইয়া, সেটা হচ্ছে আপনার দরকার ভিশন। এই ভিশনে কিভাবে যাবেন, এটার কনক্রিট প্ল্যান অ্যাকচুয়ালি না থাকাটাই বেটার। Along the way experience, Along the way knowledge. experience, and that's the agile way of doing things. যারা আইটিতে আছেন বা অ্যাজাইল মেথোডোলজি নিয়ে যারা পড়ালেখা করেছেন তারা এটা কমপ্লিটলি বুঝবেন, স্পেশালি সফটওয়্যার ডেভেলপার যারা। আমাদের আগের মেথোডোলজিগুলো কী ছিল ভাইয়া? ওয়াটারফল ছিল, সিকোয়েন্সিয়াল ছিল, কাইন্ড অফ থিংস। বাট অ্যাজাইল ওয়ে অফ ডুইং ইট হচ্ছে ভাইয়া পুরা টাস্কটাকে ছোটো ছোটো সেগমেন্টে ভাগ করে ফেলা। উই কল ইট স্প্রিন্ট। বাট কনসেপ্ট আছে, আমি কনসেপ্টটা বলাটা ইটস নট দ্য জার্গনস আর টেকনিক্যাল। কনসেপ্টটা হচ্ছে ভাইয়া যে আমি কিভাবে এক্সিকিউশন করব। কারণ আমার যে স্টেক হোল্ডার আছে, এনভায়রনমেন্টটা আছে, এটা এতই ডাইনামিক যে আমি 3-year প্ল্যান করাটা রিয়েলি টাফ। ওয়ার্ল্ড তো ভাইয়া প্রত্যেক সপ্তাহে চেঞ্জ হচ্ছে। আপনার যে এনভায়রনমেন্টাল এফেক্টগুলো আছে যেগুলো আউট অফ ইয়োর কন্ট্রোল, ওইটাও তো চেঞ্জ হচ্ছে ভাইয়া। সো লিডের প্রোগ্রামটাই আমি আপনাকে জাস্ট যদি খুব কুইকলি করি, উই হ্যাড এ সামিট ডান, ওর অ্যারাউন্ড 350 বিজনেস লিডাররা এসেছেন, 50 ইনভেস্টররা এসেছেন। আমরা 120টা স্টার্ট আপ অ্যাপ্লিকেশন থেকে শর্টলিস্ট করে 18 জনকে নিয়ে এসেছি। ওকে ভাইয়া। এবং আমাদের এনআরবি ডিজিটাল লিডাররা তারা ফ্লাই করে আসছেন। আমি কয়েকটা এক্সাম্পলও বলতে পারবো। নাসিকুল ভাই আসছেন টেক্সাস থেকে for only 2 nights to attend the summit. And then he went back to Hong Kong, then went back to Texas. অমর ভাই আসছেন, সবার নাম ম্যাচগুলো আমি ভুলেও যাবো, বাট বলি ভাইয়া লন্ডন থেকে আমাদের গেস্টরা আসছেন 1 রাতের জন্য, 2 রাতের জন্য। অ্যান্ড লিড কিন্তু ডিড নট পে দেয়ার ফ্লাইট, তারা নিজের পকেটের পয়সা খরচ করেই আসছেন কিন্তু ভাইয়া সেম মোটিভেশন নিয়ে এসে, ইয়েস আই ওয়ান্ট টু শেয়ার মাই এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড নলেজ। আর আমি যদি একটা ডিজিটাল স্টার্ট আপকে গাইড করতে পারি, মার্কেট অ্যাক্সেস দিতে পারি, দ্যাটস ফ্যান্টাস্টিক। এই মোরাল, এই মানসিকতা থেকেই ওনারা এসেছেন। ওকে, শর্ট টার্মের জন্য আলহামদুলিল্লাহ। নাও হাউ ডিড উই প্ল্যান, আমরা যারা লিডে আছি, যারা অর্গানাইজার আছি, যে আমরা এটা কীভাবে করলাম? ডিড উই প্ল্যান ফর 1 year? Or did we plan for even longer? Actually no. আমাদের অলওয়েজ একটা ভিশন ছিল, ভিশনটা আপনার সাথে শেয়ার করা হয়ে গেছে। কিভাবে আমরা এনআরবি ডিজিটাল ট্যালেন্ট ওর এক্সপিরিয়েন্স যারা ডিফারেন্ট কর্নার আছেন তাদেরকে আমরা ফানেল করে আমরা নিয়ে আসবো, এটা আমাদের ভিশন। তো এক্সিকিউশনে ভাইয়া যেটা হয়েছে যে এই সামিটকে দিয়ে ফার্স্ট অ্যাজাইল স্প্রিন্টটা আমরা নিয়েছি ভাইয়া, সেটা হচ্ছে আমাদের ডিজিটাল লিডারদের আমাদের সিলেক্ট করতে হবে দোজ হু আর ভেরি এক্সপিরিয়েন্সড। এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট টার্গেট ছিল। সো আমরা ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন জায়গায় লিঙ্কডইন আছে, সোশ্যাল মিডিয়া আছে, আমাদের পার্সোনাল ফ্রেন্ড অ্যান্ড কানেকশন, অ্যান্ড আপনার প্রফেশনের একটা স্টেজে গেলে আপনার অনেক নেটওয়ার্ক তৈরি হয়ে যায় অটোমেটিকলি। সো পুলিং দোজ নেটওয়ার্ক অ্যান্ড সেইং ওকে উই আর ট্রাইং টু ডু দিস, আপনারা কি আমাদের সাথে আছেন? আমি আপনাকে স্পষ্ট করে বলতে, আমি যদি 10 জন মানুষকে নক করেছি, 9 জনই বলেছেন ইয়েস ভাইয়া, ইয়েস লেটস ডু ইট। ওকে, যদিও ফ্যামিলি কমিটমেন্ট থাকে, আদার থাকে, তারপর বলেছেন ভাইয়া আমি আপনার সাথে আছি, লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন্স। ওকে, আমরা আপনাদের সাথে আছি। তো এই হচ্ছে আমার ফার্স্ট অ্যাজাইলের স্প্রিন্ট। তো আমি অ্যাজাইল মেথোডোলজি কাজ করছি। ওকে, নেক্সট স্প্রিন্টটা হচ্ছে ভাইয়া আমার যে ওকে আমার ডিজিটাল লিডার তো আমার হয়ে গেল, না আমার অ্যানাদার পিস তো মিসিং, সেটা হচ্ছে ডিজিটাল স্টার্ট আপস। ওরা কারা, আমি কোথায় পাবো? ওকে, তারপর আমরা একটা রিক্রুটমেন্ট রান করি, সাম ফেসবুক পোস্টিংস তো বলেন, আমরা বিভিন্ন বিজনেস ইনকিউবেটর বলেন, ওদের ওখানে গিয়ে খুঁজে বের করা, কোওয়ার্কিং স্পেসও কিন্তু আমরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি যে এখানে ডিজিটাল স্টার্ট আপ কে কে আছেন, কারণ আমাদের তো লোকাল নেটওয়ার্ক নাই।
সো ওইখানটাতে আমরা কিছু কম্পিটিশনও রান করার চেষ্টা করেছি, পিচ কম্পিটিশন, যে আপনারা অ্যাপ্লাই করেন, এখানে ফার্স্ট প্রাইজ থাকবে, সেকেন্ড প্রাইজ থাকবে, থার্ড প্রাইজ থাকবে, এবং আমরা একটা ক্রাইটেরিয়াও সেট করে দিয়েছি যে এটা আইডিয়েশন কম্পিটিশন না, এটা হচ্ছে যারা অলরেডি 2 বছর ধরে ডিজিটাল স্টার্ট আপ যারা বড় হতে চাচ্ছেন। ওকে, কারণ আমরা ইনোভেশন নিয়ে কাজ করেছি ভাই, আমরা জানি আর্লি স্টেজের স্টার্ট আপদের ফেল হওয়ার রেট অনেক বেশি, কিন্তু যখন তারা 2 বছরের মতো টাইম ফ্রেম পাস করে ফেলে, দ্যাট মিনস দে আর স্ট্যান্ডিং অন দেয়ার ফিট। ওই যে আগে যে একটা ঘুমের মধ্যে আমি স্বপ্ন দেখে এন্টারপ্রেনার হয়ে গেছি, ওইটা শেষ। বাই দিস টাইম তাদের প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিস মার্কেট অলরেডি টেস্টেড, মানুষ ওরা কিনা শুরু করে দিয়েছে, তাদের হ্যাভ দ্য কাস্টমার বেজ আছে। এদেরকে নিয়ে কাজ করলে সাকসেস রেট অনেক হাই। এদেরকে কীভাবে স্টার্ট করা যায়? তো ওদেরকে রিক্রুটমেন্ট করা শুরু হলো ভাইয়া, এটা হচ্ছে আমার নেক্সট অ্যাজাইল স্প্রিন্ট। ওটা যখন আমার হয়ে গেল, থার্ড হচ্ছে আমার অডিয়েন্স। আমার তো স্পিকার আসছেন শেয়ার করতে, ডিজিটাল স্টার্ট আপ আসছেন মেন্টর নিতে, কিন্তু আমার তো ইনভেস্টমেন্ট আরও দরকার, আমার তো বিজনেস লিডারও দরকার। কারণ বিজনেস লিডাররা তারাই কিন্তু ওদের কাছ থেকে সার্ভিস কিনবেন, ঠিক না ভাই? সো আমাদেরকে কোয়ালিটি বিজনেস লিডার নিয়ে আসতে হবে অ্যাজ এ অডিয়েন্স ফর দিস সামিট। সো উই ওয়ার্ক অন দ্যাট স্প্রিন্ট। এটাও যখন আমাদের প্রোগ্রেস হওয়া শুরু হলো, তারপর হচ্ছে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, লোকেশন কোথায় হবে, কিভাবে লজিস্টিক্স হবে, কিভাবে আমাদের গেস্টরা আসবেন, কিভাবে আমরা এক্সিকিউট করব। নাও দোজ স্প্রিন্ট যেগুলো আমরা বলছি অ্যাজাইল ম্যাথোডোলজি, ইটস নট এ লিনিয়ার সিকোয়েন্স ভাইয়া, যে একটা শেষ হবে আর একটা শুরু হবে। নো, মেনি থিংস ক্যান গো ইন প্যারালাল ওয়ে। সো এইভাবেই ভাইয়া এই ম্যাথোডোলজিতেই কিন্তু আমরা কাজ করছি। সেটা হচ্ছে উই হ্যাভ এ ভিশন, ইয়েস উই ওয়ান্ট টু সি দ্য নেক্সট জেনারেশন অফ বিকাশ বলেন, ChatGPT বলেন, অথবা গ্রাউন্ড ব্রেকিং ডিজিটাল ইনোভেশন বলেন ইন বাংলাদেশ। হাউ কাপলিং থ্রু নলেজ অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স যেটা আমাদের ডিজিটাল লিডারদের আছে ডিফারেন্ট কর্নার্স অফ দ্য গ্লোব, উইথ আওয়ার লোকাল যে ইয়থ আছে তাদের এনার্জি, মোটিভেশন, তাদের ট্যালেন্ট, এই দুইটা আমরা কাপল করার চেষ্টা করছি উইথ দ্য এনেবলিং ফ্যাক্টর অফ ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড বিজনেস লিডার্স। হ্যাঁ, এই গোল নিয়ে আমরা কাজ করছি, বাট ইন এ ভেরি অ্যাজাইল ওয়ে, ইনশাআল্লাহ। ইনশাল্লাহ ভাই, থ্যাংক ইউ। আমার কাছে মনে হয় ইটস আ ভেরি মিনিংফুল ওয়ে অফ ডুইং ইট। অ্যান্ড আপনার ভিশনের সাথে আমি এবং আমরা অনেকেই অ্যালাইন্ড, এবং আমরা মনে করি যে এটা হওয়া দরকার ইনশাল্লাহ। এবং যেহেতু আমরা অনেকেই মনে করি এটা হওয়া দরকার, এবং আমাদের একটা ভালো ইন্টেনশন আছে, আমরা যদি চেষ্টা করি আল্লাহ বরকত দিবে ইনশাল্লাহ। অ্যান্ড আই থিঙ্ক দ্যাট দ্য ফার্স্ট ইভেন্ট যেটা লাস্ট জুলাইয়ের লাস্ট স্যাটারডেতে হইলো, তো 2025 ওয়াজ ইউনো আ ভেরি মানে পজিটিভ মাইলস্টোন। অ্যান্ড ইনশাল্লাহ এটা সামনে আরও ভালো কিছু নিয়ে আসবে ইনশাল্লাহ, ইনশাল্লাহ। সো থ্যাংক ইউ ভাই আজকে আপনার সময়ের জন্য। there's a lot to learn from you and from your experience, and ইনশাল্লাহ আমরা আবারও হয়তো কোনো মিনিংফুল টপিক আবারও কনভারসেশন করার সুযোগ পাবো আপনার সাথে। জি, অবশ্যই। ধন্যবাদ ভাইয়া, অনেক কিছু। তো আমি একটা জায়গায় লাস্ট ফাইনালি কিছু টাচ করবো, যদি আপনি আমাকে অ্যালাউ করেন। সেটা হচ্ছে ভাইয়া, ইনোভেশন ইজ নট অ্যান অপশনাল। পার্সোনাল লেভেলে বলেন আর অর্গানাইজেশনাল লেভেলে বলেন, ইনোভেশন এমন একটা টপিক ভাইয়া যেটা মোস্টলি মিসআন্ডারস্টুড, আমাদের MBA কারিকুলামে খুব একটা নাই, যেটা হওয়া উচিত ছিল দ্য কোর অফ এভরিথিং। আপনার অর্গানাইজেশনাল লেভেলে দেখেন, you have a S curve. You have your starting of your organization, then is a peak, and there is a drop. তারপরে আরেকটা S curve আসতেছে। এই যে জাম্প, এটা হচ্ছে ইনোভেশন। এই জাম্পটা যদি না করা যায়, এনি অর্গানাইজেশন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ বাউন্ড টু ফেইল। শুধু অর্গানাইজেশন না ভাইয়া, ইভেন দ্য সেক্টর, আমরা রেডিমেড গার্মেন্টস সেক্টরে আমরা দেখছি এখন কি চ্যালেঞ্জ যাচ্ছে। আমরা ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরে আমরা জানি দের ইজ এ পেটেন্ট কামিং, অ্যান্ড দের আর লট অফ আদার চ্যালেঞ্জেস। যারা এই লাইনের লিডার আছেন তারা আমার থেকে ভালো জানেন। আমাদের ব্যাংকিং সেক্টরে বলেন, ব্লক চেইন অ্যান্ড আদার থিংস, হিউজ চেঞ্জ আসছে, তাই না? অনেকেই বলছেন যে দ্য ট্রেডিশনাল ব্যাংকিং ওয়ে অফ ডুইং থিংস এটা থাকবে না, অ্যান্ড ইউনো there are a lot of reason behind কেন এটা তারা বলছেন। আপনি এগ্রিকালচার সেক্টর দেখেন, হেলথ সেক্টর দেখেন, ইনোভেশন ইজ মাস্ট ফর এভরিওয়ান। কিন্তু ইনোভেশনটা কি, এটাই কিন্তু আমরা বুঝি না। আমার কোম্পানি হেড করে লিখে রাখলাম উই আর দ্য মোস্ট ইনোভেটিভ কোম্পানি, অ্যান্ড তারপরে সব কিছু অটোমেটিকলি হবে। নো, ইটস নট লাইক দ্যাট। ইনোভেশন ইজ নট অনলি অ্যাবাউট এ আইডিয়া থেকে হলো, ইটস এ প্রসেস,
এবং ইটস কোয়াইট কমপ্লেক্স টু ডু ভাইয়া, এবং ইটস এ মাস্ট, ইটস এ নেসেসিটি। সো আমি বলবো ভাইয়া আমাদের সাথে এই অর্গানাইজেশনের লিডার যারা আছেন, লেটস গেট কানেক্টেড, যে আপনারা আপনাদের অর্গানাইজেশনে যদি ইভলভ হতে না পারেন, whether the technological change or geopolitical change or the whole holistic, the how the globe works change, আপনাকে অ্যাডপ্ট হতেই হবে। এই যে অ্যাডপশন হওয়ার ক্যাপাবিলিটি, এই যে রিফর্ম অ্যান্ড ট্রান্সফর্ম হওয়ার ক্যাপাবিলিটি, এটাই কিন্তু ইনোভেশন। আপনাকে চেঞ্জ হতে হবে। আপনি কন্টিনিউয়াসলি সেম ওয়ে যে আপনি কাজ করছেন বছর পর বছর, ডেকেটের পর ডেকেট কন্টিনিউ করবেন না। যেই ইনস্টিটিউশনগুলো বেঁচে থাকে পৃথিবীতে 100 years, 150 years, 200 years, দে ট্রান্সফর্ম র্যাডিক্যালি ভাইয়া। 3M ফর এক্সাম্পল, যেটা মাইনিং কোম্পানি ছিল, আজকে তাদের মাইনিংয়ের কিছুই নাই। তারা টেকনোলজি নিয়ে কাজ করছে, তারা আইটি সেক্টরে, তারা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি সো অন। অনেকে আছে আপনার যেমন ডিফারেন্ট সেক্টরে কাজ করেছে, কমপ্লিটলি তারা মাইন্ডসেট শেপ করে নতুন কিছু এমব্রেস করে নিয়ে আসছে এবং বিজনেস কন্টিনিউ করে গেছে। অনেকে ছিলেন ভাইয়া বিজনেস লিডার, হিউজ রিসোর্সেস। আই ক্যান গিভ ইউ লট অফ এক্সাম্পল, আমাদের আরেকটা পডকাস্ট করতে হবে এটা নিয়ে হয়তো। টোটালি মার্কেট থেকে ইরাপ্ট হয়ে গেছে, কমপ্লিটলি ইরেজড ফ্রম দ্য মার্কেট। কেন ভাইয়া? তার ইনোভেশন করেন নাই। হ্যাঁ ভাইয়া, অ্যামেজিং। তাদের কি ক্যাপাবিলিটি ছিল না ভাইয়া? তাদের কি ফাইন্যান্সিয়াল ছিল না? নো, বাট দে কুড নট এক্সিকিউট দ্য ইনোভেশন ওয়েল। সো আমি পার্সোনালি বলবো ভাইয়া আমাদের লিড, ইভেন স্কাইপ, ইয়েস, ওয়ার ইজ স্কাইপ নাও? কোথায় স্কাইপ? কোথায়? কিন্তু স্কাইপ কেন হোয়াটসঅ্যাপ হতে পারলো না? বা ইভেন জুমও হইতে পারলো না। হইতে পারলো না কেন? তাদের কি কোনো নলেজ ছিল না? তাদের কাস্টমার বেস ছিল না? ছিল, কিন্তু তারা ভাইয়া ওই ফ্রন্টিয়ারটা ধরে রাখতে পারে নাই, কাস্টমারের নিড তারা এক্সিকিউট করতে পারে নাই। সো আরেকজন আসছে। সো আমি বলবো ভাইয়া ইনোভেশন, স্টার্ট আপ, ডিজিটাল, ভেরি কানেক্টেড, ভেরি মাচ কানেক্টেড। আর এখানটাতে ইনোভেশন যদি আপনাকে ড্রাইভ করতে হয় ভাইয়া, আপনাকে এক্সপোজার দরকার, ওর আপনার ওই ধরনের রিসোর্স দরকার যারা গ্লোবাল এক্সপোজার অ্যান্ড ডিফারেন্ট পয়েন্ট অফ ভিউ নিয়ে আসছে আপনার অর্গানাইজেশনে। এবং শুধু তাদের কাছ থেকে আপনার শুনলেই হবে না, তাদের কথাটা শুনতে হবে। অনেক কিছু ভালো লাগবে না ভাইয়া, ভালো লাগবে না কি আমি এভাবে কাজ করি, সে এসে বলছে না এইভাবে বেশি দিন কাজ করে তুমি সাস্টেন করতে পারবে না, আমাকে চেঞ্জ হতে হবে। আমি একটা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানির সাথে কথা বলছিলাম ঢাকায়, এই জাস্ট 2 দিন আগে, এবং গিয়ে বললাম ভাইয়া আপনারা সফটওয়্যার ডেভেলপ করছেন, ইউ আর দ্য চ্যাম্পিয়ন ইন দিস কান্ট্রি ফর সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, হুইচ ইজ ফ্যান্টাস্টিক, নো প্রবলেম, বাট দেয়ার ইজ এ ইস্যু, স্মল ইস্যু, অ্যান্ড দ্যাট উইল গিভ ইউ এ বিগ পেইন ইন দ্য ফিউচার। তো ভাইয়া যে কী ইস্যু? একটা নতুন টেকনোলজি আসছে, এটা লো কোড অ্যান্ড নো কোড। সো আমরা যে ট্রেডিশনাল ওয়ে কোডিং করছি এটাই তো চলে যাচ্ছে। সো এআই ইজ জেনারেটিং কোড ফর ইউ। না এখন ভাইয়া আপনি বলবেন যে আমার যে ক্যাপাবিলিটি আছে ওইটা এআই রিচ করতে অনেক সময় লাগবে, এই কথা কিন্তু, এরকম কথা কিন্তু ভাইয়া পোলারয়েডও বলেছিল, থমাস কুকও বলেছিল, যারা মার্কেট লিডার, এবং আপনি যে বললেন নোকিয়া, তারাও বলেছিল নো, ইট ডাজন্ট টেক টাইম, ইট কামস ভেরি ফাস্ট, বিফোর ইভেন ইউ রিয়েলাইজ আপনার পায়ের নিচের মাটি নাই, তাই না ভাই? এরকমই হয়, ভেরি হয়। তাহলে আমাকে কী করতে হবে? আই হ্যাভ টু চেঞ্জ মাই বিজনেস মডেল, আমাকে বিজনেস মডেল চেঞ্জ করতে হবে। সো ট্রেডিশনাল ওয়ে অফ কোডিং আমার তো বেশি দিন লাস্ট করবে না, সো আই হ্যাভ টু অ্যাডপ্ট সামথিং নিউ। তো এইখানটায় আমাদের এক্সপোজার নিয়ে আসতে, এই যে ভাইয়া আমি আসলাম ওনার থেকে একটা ফ্রেশ পেয়ার অফ আইজ নিয়ে এসে কথা বললাম, এটা কিন্তু আপনি ইনসাইড দ্য অর্গানাইজেশন থেকে পাবেন না, সত্যি কিনা ভাইয়া? জি, এইটার জন্য আপনার এই এনআরবি ডিজিটাল লিডার এদেরকে দরকার, যারা একটা ফ্রেশ পার্সপেক্টিভ নিয়ে আসবে, একটা ফ্রেশ সলিউশন নিয়ে আসবে, এবং আপনাকে এমন একটা তারা অ্যাঙ্গেল থেকে দেখবে আপনাকে যেটা আপনি চিন্তা করতে পারছেন না। তখন আপনি চিন্তা করবেন ওকে, হি মাইট হ্যাভ এ পয়েন্ট, এখন এই আমার অর্গানাইজেশনকে আমরা কীভাবে ইভলভ করতে পারি। এটাই হচ্ছে ভাইয়া ইনোভেশন প্রসেস। ইট ইজ পেইনফুল ভাইয়া, ইট ইজ কস্টলি, কিন্তু ইনোভেশন ইজ নিডেড ভাইয়া, পার্সোনাল লেভেল বলেন আর অর্গানাইজেশন লেভেল বলেন, নট অনলি ফর গ্রোথ ভাইয়া, ফর সার্ভাইভাল, ফর সার্ভাইভাল। ইনশাআল্লাহ ভাইয়া আমরা লিডের মাধ্যমে চেষ্টা করব যে আমাদের যে বাংলাদেশের যে ইনস্টিটিউটগুলো আছে, গভর্নমেন্ট হোক আর নন গভর্নমেন্ট হোক,
পাবলিক সেক্টর হোক আর প্রাইভেট সেক্টরই হোক, তাদেরকে কিছু ইন্টেলেকচুয়ালি ওর ইভেন মার্কেট অ্যাক্সেস অথবা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করা, তাদেরকে অ্যাডভাইস দেওয়া, তাদেরকে অ্যাক্টিভলি ট্রান্সফর্ম করতে সাহায্য করা অ্যান্ড মোর এঙ্গেজমেন্ট করা ইনশাল্লাহ। অ্যান্ড আমরা কোয়াইট হোপফুল ভাইয়া, কোয়াইট কনফিডেন্ট থ্রু all those engagement, inshallah, there will be a lot of good things coming out, inshallah, in future. থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, আই থিঙ্ক দ্যাট আপনার যে ইনসাইটগুলো সেগুলো অনেক মিনিংফুল, স্পেশালি যারা বিজনেস করছেন বা বিজনেসকে আরও বড় করতে চান, স্কেল আপ করতে চান তাদের জন্য। অ্যান্ড আই হোপ দ্যাট আমরা ইনশাল্লাহ ফিউচারে আরও আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবো ইনশাল্লাহ। ধন্যবাদ ইয়াহিয়া ভাইয়া আপনার সময়ের জন্য, আপনার প্ল্যাটফর্ম দেওয়ার জন্য। ইনশাআল্লাহ আমরা অনেক কিছু শেয়ার করব ভবিষ্যতে, এবং আমাদের আরও ইচ্ছা থাকবে আমরা যেন দেশে আসতে পারি, দেশকে কন্ট্রিবিউট করতে পারি, ভার্চুয়ালি হোক আর ফিজিক্যালি হোক। এখন তো আমরা সবাই কানেক্টেড, এবং আমি আপনার মাধ্যমে বলবো যারা শুনছেন, যারা দেশের বাহিরে আছেন বা দেশে আছেন, আমাদের সাথে কানেক্ট করার চেষ্টা করেন। সো l3ad.net হচ্ছে আমাদের প্ল্যাটফর্ম, ওখানটায় আপনারা কানেক্ট হবেন ইনশাল্লাহ। আপনারা যদি ডিজিটাল লিডার হয়ে থাকেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে, আমরা আমাদের নেটওয়ার্কটাকে আরও বড় করতে চাই। আপনাদের এক্সপিরিয়েন্স, আপনাদের নলেজ কী আছে এটা সম্পর্কে আমরা জানতে চাই, এবং অলসো আমরা জানতে চাই বাংলাদেশে যে বিজনেস লিডাররা যারা আছেন ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশনে, তারা যদি জানতে চান যে আমরা কীভাবে ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন করছি ডিফারেন্ট পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, আমাদের কাছ থেকে যদি আপনারা কোনো সহযোগিতা চান, ওর কনসালটেন্সি, ওর নলেজ চান, তাহলে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন ইনশাআল্লাহ। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।